For today's meditation, shall we open our Bibles to Philippians, 3rd chapter, 7 to 14. Epistle written by Paul to the church at Philippians, 3rd chapter, 7 to 14, responsively please. Third chapter, 7 to 14. Whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. And be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. ఏ విధంగా చేతనైనను మృతులలో నుండి నాకు పునరుద్ధానం కలుగోలనని ఆయన మరణ విషయంలో సమానానుభవం కలవాడనైన ఆయన పునరుద్ధానం నెరుగు నిమిత్తం, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you for this day. Thank you for the worship service and the table and the testimony and all the announcements. We once again pray for the announcements, and we thank you for the marriages happened and the marriages going to take place. We pray for all of us that are sitting here that we are able to really spend time to meditate. Once again, we pray for our pastor, for his health, and that he would be coming back here soon and be and worshiping with us. Thank you for the time. Take hold of us in Jesus' precious name. Amen. Here, the title of this message today is What is your gain and what is your goal? ఈ దినాన మనం మన సందేశానికి ఇవ్వబడినటువంటి శీర్షిక మీ లక్ష్యం ఏంటి, మీకున్నటువంటి లాభం ఏంటి. And there are so many things we want to gain, and we gain qualifications, we gain jobs, and we gain lot of money. మనం పొందాలనుకునేటువంటివి చాలా ఉన్నాయి. మనం కొన్ని క్వాలిఫికేషన్లు పొందాలనుకుంటాం, కొంత డబ్బు సంపాదించాలనుకుంటాం, రకరకాలు సంపాదించాలనుకుంటాం. Here Paul is saying what is your goal and what is your gain. ఇక్కడ పౌలు అంటున్నాడు, నీ గురి ఏంటి, నీ లాభం ఏంటి, నీవు పొందాలనుకుంటుంది ఏంటి. And we look at this chapter, that the book of Epistle or the Church of Philippians, it was happened in Acts 16. ఈ గ్రంథాన్ని కనుక ఈ ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక గమనిస్తే అపోస్తల కార్యంలో 16వ అధ్యాయంలో జరిగినటువంటి సంఘటనకు మనం గమనిస్తాం. That was where the church started. అక్కడ ఈ సంఘము, ఫిలిప్పీల సంఘము ఆరంభమైంది. He has to wait for God's guidance and led by God to go to this church, and then church started. ఈ విధంగా దేవుని మీద ఆధారపడి దేవుని ఆత్మ యొక్క నడిపింపులో ఉండి అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత ఫిలిప్పీలో సంఘం ఆరంభమైంది. I think this church is full of more of ladies, because the first convert was Lydia. నేను అనుకుంటాను ఈ సంఘంలో, ఫిలిప్పీ సంఘంలో ఎక్కువ మంది స్త్రీలే ఉండి ఉంటారు అనుకుంటాను. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిగా మారు మనసు పొందిన స్త్రీ లూదియా. Second is girl who demon possessed. రెండవ ఆమె దయ్యం పట్టినటువంటి ఒక అమ్మాయి. Because he saw somebody in vision that man is coming in way too, but he never saw man but woman, and he must have confused. ఎందుకంటే ఈయన ఒక వ్యక్తి, ఒక పురుషుడు వస్తున్నాడు అన్నట్టుగా దర్శనంలో చూశాడు, కానీ ఆ పురుషుడు వచ్చినట్టు కనపడలేదు, కానీ స్త్రీ కనపడింది. At last he was in the jail, and he must have thought, who is that man finally? చివరికి ఆయన జైల్లో పెట్టబడ్డాడు. అప్పుడు అనుకుని ఉండొచ్చు, బహుశా ఎవరు ఇంతగా ఆ మనిషి, ఆ పురుషుడు ఎవడై ఉంటాడు అని అనుకుని ఉంటాడు. And finally he was none other than the jailer. చివరికి అతను ఎవరో కాదు గాని చెరసాల జైలు అధికారి మాత్రమే. When the chains could not bind Paul, and the unseen chains were seen for the jailer. చూడండి,
పౌలుకు ఉన్నటువంటి సంఖ్యలు ఆయన పట్టించలేకపోయాయి, కానీ జైలు అధికారికి ఉన్నటువంటి వాటిని అవి అతన్ని పట్టి ఉంచలేకపోయాయి. First time he could see the unseen chains that he has never seen, though he has been putting chains to so many people. ఎంతో మందికి సంఖ్యలు వేసినటువంటి ఆ జైలు అధికారికి కనబడినటువంటి సంఖ్యలు మొట్టమొదటిసారిగా కనపడ్డాయి. And this book's called, there are 4 epistles. The 4 epistles are called prison epistles. ఇందులో 4 పత్రికలు ఉన్నాయి. ఈ 4 పత్రికలను కూడా చెరసాలలో నుండి రాయబడినటువంటి పత్రికలు అంటాం. And he was in this prison. Paul was in prison when he was writing it. పౌలు చెరసాలలో ఉండి ఈ పత్రిక రాస్తా ఉన్నాడు. And those 4 epistles are also called Christ epistles. ఈ 4 పత్రికలను కూడా క్రీస్తు పత్రికలను కూడా అంటాం. And they are Ephesians and Philippians, Colossians and Philemon. ఎఫెసీ, ఫిలిప్పీలు, కొలస్సీలకు, ఆ తర్వాత ఫిలెమోనుకు రాసిన ఈ 4 పత్రికలు. Ephesians talks about body of Christ. ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రిక క్రీస్తు దేహాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంది. Colossians talks about head of the church. కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక క్రీస్తు శిరస్సు గురించి మాట్లాడుతుంది. And the Philippians talks about mind of Christ. ఆ యొక్క ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక క్రీస్తు మనస్సు గురించి మాట్లాడుతుంది. And the Philemon talks about heart of Christ. ఫిలెమోనుకు రాసినటువంటి పత్రిక క్రీస్తు హృదయం గురించి మాట్లాడుతుంది. So today we are going to see mind of Christ and mind of Paul in attaining the goal and the gain. ఈ విధంగా ఈ దినాన మనం క్రీస్తు మనస్సును, తర్వాత పౌలుకున్నటువంటి మనస్సును, ఆ యొక్క తన గురిని చేరుకోవడంలో ఉన్నటువంటి మనస్సును మనం చూడబోతున్నాం. And we have to really see and understand the mind of Christ in order to have that mind and to really become that mind. ఆ మనస్సు మనం కలిగి ఉండడానికి నిజంగా క్రీస్తు మనస్సు ఏమిటో మనం నిజంగా చూసి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. These 4 chapters I have divided into 4 parts. ఈ 4 అధ్యాయాలను కూడా నేను 4 భాగాలుగా విభజించాను. It's basically talking about Christian living. The total book is talking about how a Christian should live. ఈ ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక మొత్తం కూడా ఒక క్రైస్తవుడు ఎలా జీవించాలి అనే విషయాల గురించి మాట్లాడుతుంది. This epistle doesn't talk much about the doctrines because maybe the church already sound of doctrines. ఈ ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక సిద్ధాంతాల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడదు, ఎందుకంటే ఆ సంఘం అప్పటికే సిద్ధాంతాల మీద నిలబడి ఉంది. It's not talking much of problems. Maybe that there are not much of problems to be dealt. ఈ పత్రికలో సమస్యల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడదు, ఎందుకంటే బహుశా ఆ సంఘంలో అధికంగా సమస్యలు లేవనుకుంటాను. There were only one problem. The 2 ladies have problem there. ఇక్కడ ఒకే ఒక సమస్య ఉంది. ఆ ఉన్న 2 స్త్రీలకు కూడా ఒక సమస్య ఉంది. A small problem. That is also on a lighter tone, but not on a serious tone. అది కూడా ఒక చిన్న మామూలు సమస్య అది. And that means the church is really at a higher level. Therefore, he is talking about a much more higher to go and attain the goal. కాబట్టి సంఘము చాలా ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంది. కాబట్టి పౌలు రాస్తా ఉన్నాడు, ఉన్నతమైన లక్ష్యాన్ని, ఉన్నతమైన గురి కలిగి ఉండండి అని చెప్తున్నాడు. Therefore, he says so personally to them because they were also very much linked with him personally. అందువల్ల పౌలు చాలా వ్యక్తిగతంగా వాళ్లతో చెప్తా ఉన్నాడు, ఎందుకంటే వారితోటి పౌలుకు వ్యక్తిగతమైన సంబంధాలున్నాయి. So the first chapter talks about philosophy of Christian living. కాబట్టి మొదటి అధ్యాయము క్రైస్తవ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క తత్వాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంది. Second talks about the pattern of Christian living. రెండవ అధ్యాయము క్రైస్తవ జీవితం ఎలా జీవించాలో ఆ నమూనా గురించి చెప్తుంది. Third, I think it talks about the price for Christian living. మూడవ అధ్యాయము క్రైస్తవులుగా జీవించడానికి మనం చెల్లించాల్సిన మూల్యం గురించి చెప్తుంది. And the last one talks about the power of Christian living. 4వ అధ్యాయం చివరి అధ్యాయము క్రైస్తవ జీవితం జీవించాలంటే ఉండాల్సినటువంటి అధికారం లేక శక్తి గురించి మాట్లాడుతుంది. No, just because I classify like this doesn't mean that everybody has to follow. You can have your own. నేనేదో ఈ విధంగా వర్గీకరించాను కాబట్టి అందరూ ఇలాగే పాటించాలని లేదు. ఎవరిష్టం వచ్చినట్టుగా వాళ్ళు ఈ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. So let's go into the details of this 4. ఈ 4 విషయాల గురించిన వివరాలు మనం చూద్దాం. The first is what is our attitude or the thinking or the philosophy of Christian living. మొట్టమొదటిగా మనం చూడాల్సింది క్రైస్తవ జీవితం, క్రైస్తవ జీవనం గురించినటువంటి మన తత్వం ఏంటి, మనం ఎలాగా ఆలోచిస్తున్నాం, మన వైఖరి ఏమిటి అనేటువంటి విషయం చూద్దాం. The first point is talking about Christ who starts and completes our race. ఇదిగో మొట్టమొదటిగా ఆయన చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే మన యొక్క ఆ పరుగు పందాన్ని ఆరంభించి ముగించేటువంటి క్రీస్తు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. I am reading 1:6 please. మొదటి అధ్యాయము 6వ వచనం చూడండి. And I am sure of this, that he who have begun a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. 1:6. Or Telugu it is something second line of third. Milo ఈ సత్క్రియను ఆరంభించిన వాడు
6వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో చూడండి. ఈ సత్క్రియను మీలో ఈ సత్క్రియను ఆరంభించిన వాడు యేసుక్రీస్తు దినము వరకు దానిని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. So therefore your Christian living starts with the one who began the work. కాబట్టి మీ క్రైస్తవ జీవితము ఎవడైతే ఆరంభించాడో ఆయనతోనే ఆరంభమవుతుంది. The one who has begun the work will automatically complete the work. ఎవరైతే ఈ పనిని ఆరంభించాడో అతను ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని ముగించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. There will be no casuals in between the race. ఈ మధ్యలో ఎలాంటి విరామాలేమి ఉండవు. Because the redemption is eternal. ఎందుకంటే మనకు ఇవ్వబడినటువంటి విమోచన అనేది శాశ్వతమైనది. There will be problems. సమస్యలుంటాయి. There will be detains. ఎన్నో మరి అవరోధాలుంటాయి. There will be slowdowns. ఎన్నో సార్లు మనం దిగజారిపోయే పరిస్థితులుంటాయి. But Christ guarantees the completion. అయితే క్రీస్తు చెప్తా ఉన్నాడు తప్పనిసరిగా నీ యొక్క పరుగును ముగిస్తావు అని. So our attitudes or our understanding of this Christian living begins with the beginning of Christ who began the work in us. కాబట్టి ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితం గురించినటువంటి ఆరంభం ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఆరంభమవుతాయంటే ఈ కార్యాన్ని ఎవరైతే ఆరంభించాడో ఆయనతోనే ఆరంభమవుతుంది. Therefore we are very happy and we need to really thank God as we already signed the worship because of His faithfulness and His completeness we are going to reach the goal. కాబట్టి మనం దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించాలి. మనం ఆరాధన సమయంలో చేశాము. ఆయనే మనకు ఆశ్రయముగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనను బట్టి ఆయన ఇచ్చేటువంటి నిరీక్షణ బట్టే మనం దీన్ని కొనసాగిస్తాము, ముగిస్తాము. Therefore let us take that as a starting note to think of our goal and our gain. కాబట్టి మన యొక్క గురి గురించి మన యొక్క పొందబోయేటువంటి దాని గురించి దానికి ఆరంభంగా ఈ విషయాన్ని క్రీస్తు గురించి మనం ఆలోచిద్దాం. The second thing in the attitudes of ours about the Christian living is we need to be partners and partakers of the Christian work. క్రైస్తవ జీవితంలో ఉండాల్సినటువంటి వైఖరి ఏంటంటే క్రీస్తులో మనము భాగస్వాములుగా ఉండాలి. There are only two things in the world that we cannot do separately. One is marriage and other is Christian living. ఈ రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. మనం వేరువేరుగా ఉండలేనివి. క్రైస్తవ వివాహము, క్రైస్తవ జీవితం. Nobody can marry individually as such as that. Nobody can have a Christian life individually without fellowship. ఎవడు కూడా ఒక్కడే వాడంతటి వాడే పెళ్లి చేసుకోలేడు. అలాగే ఒక్కడే క్రైస్తవుడుగా ఒక్కడే ఒంటరిగా జీవించలేడు. Even when Paul is writing, he said Paul and Timothy. అందుకనే పౌలు రాస్తూ ఉన్నాడు, పౌలు తిమోతి అని గురించి రాస్తా ఉన్నాడు. This book is actually wherever you talk about Paul, you also talk about Timothy. What a great privilege that Paul gave to Timothy. చూడండి, పౌలు ఎక్కడ రాసినా గానీ ఎప్పుడు మాట్లాడినా గానీ తిమోతి గురించి మాట్లాడతాడు. తిమోతికి ఎంత గొప్ప భాగ్యమో చూడండి. And the book is written for saints, and a book is written for the deacons, and book is written for the overseers. ఈ పుస్తకం రాయబడింది ఎవరికంటే పరిశుద్ధులకు రాయబడింది, తర్వాత పరిచారకులకు రాయబడింది, ఆ తర్వాత అధ్యక్షులకు కూడా రాయబడింది. Therefore it is for all of us. కాబట్టి ఇది మనందరికీ సంబంధించిన గ్రంథం. So let's go talk about the second. First is Lord starting and completion. Second is our involvement. మొట్టమొదటి విషయం మనం చూసాము, దేవుడే యేసు ప్రభువారే ఇది ఆరంభించాడు, ఆయనే ముగిస్తాడు. ఆ తర్వాత మనం అందులో ఎలా పాల్గొనాలో. And this church is very much known for involvement in the ministry with Paul. ఈ సంఘము పౌలుతో కలిసి సేవలో పాల్గొనడం అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి విషయం మనం చూస్తాం. And every church member must really involve with the church or the church elders. కాబట్టి ప్రతి సంఘంలో కూడా ప్రతి సంఘ సభ్యుడు కూడా సంఘ నాయకత్వంతో కలిసి సేవలో పాల్గొనాలి. You need to partake. నీవు తప్పనిసరిగా సేవలో పొందాలి. At times they come and ask us. కొన్నిసార్లు వాళ్లే వచ్చి నిన్ను అడగొచ్చు. Otherwise we can tell them saying, sir, I am available and this is my talents. Would you please tell me what I should do? There's nothing wrong in it. కొన్నిసార్లు మీరు వెళ్లి, అయ్యగారు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన తలాంతులు ఇవి, నేనేం చేయాలో నాకు చెప్పండి, నన్ను కూడా ఉపయోగించుకోండి అని అడగటంలో తప్పులేదు. Sometimes some people feel shy that the people may think that we are pride and telling, no, that's not that. We have to share from each other. కాబట్టి కొంతమంది కొన్నిసార్లు అలా సిగ్గుపడుతుంటారు. మనం వెళ్లి అడిగితే మాకు గర్వం ఉంది అనుకుంటారేమో అనుకుంటారు, కానీ అలా అనుకోవడానికి వీల్లేదు. So our philosophy also about sufferings. కాబట్టి మన తత్వం అనేటువంటిది శ్రమల గురించి కూడా మనం ఆలోచించాలి. Sufferings is part of a Christian. శ్రమలు అనేటువంటివి క్రైస్తవ జీవితంలో ఒక భాగం. It really fine tune us. అవి నిజంగా మనల్ని సరైన స్థితిలో ఉంచుతాయి. As we also saw in the table that we are two lives or two attitudes in our life. మనము బల్ల సమయంలో కూడా చూసాం, మన జీవితంలో రెండు వైఖరులు ఉంటాయని. And we need to struggle. Therefore in the struggle we have to fight.
కాబట్టి మనం పోరాడాలి, కాబట్టి మనకు పోరాటాలు ఉంటాయి, కాబట్టి పోరాటం చేయాలి. Normally people fight externally, but our fighting will start internally. సహజంగా ప్రజలు బయట పోరాటాలు చేస్తారు గాని మనమైతే అంతరంగంలోనే పోరాటాలుంటాయి. Because we need to kill, or we need to kill towards killing our desires. మన కోరికలను చంపుకునే విధంగా మనల్ని మనం చంపుకోవాలి. And suffering can happen for both of the issues. Maybe because of sometimes we fail to do certain things, or because maybe God wants to take us to higher level. కొన్ని శ్రమలు అనేవి రెండు రకాలుగా జరుగుతాయి. మనమంతటా మనం ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు మనకు శ్రమలు రావచ్చు, లేక దేవుడు మనల్ని ఏదైనా ఒక ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని అనుకున్నప్పుడు కూడా శ్రమలు రావచ్చు. Even for involving the ministry at times we get suffering. కొన్నిసార్లు పరిచర్యలో మనం పాలు పొందాలనుకున్నప్పుడు కూడా శ్రమలు రావచ్చు. And Paul's attitude is so great, sufferings have come so that others can get lot of courage to speak. కాబట్టి పౌలు యొక్క ఆలోచన చాలా చక్కగా ఉంది. శ్రమలు ఎందుకు వస్తాయంటే ఇతరులు ప్రోత్సాహం పొందడానికి ఈ శ్రమలు వస్తాయని. That's mentioned in 1:14. అది 1:14 ఉంది ఆ వచనం. And you see another attitude of Christian living, like he says, there are some people preaching even in a wrong attitudes. మరొక విషయం కూడా మన క్రైస్తవ జీవితంలో చూస్తాం. కొంతమంది తప్పుడు ఉద్దేశాలతో దేవుని వాక్యం బోధించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. And he says one thing about it, 18. What then? Only that is every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Yes, I will rejoice. చూడండి 18వ వచనంలో 1:18 అయిననేమి మిష చేతనే గాని సత్యము చేతనే గాని ఏ విధము చేతనైనను క్రీస్తు ప్రకటింపబడుచున్నాడు, అందుకు నేను సంతోషించున్నాను. So his attitude is that such and such fellow should not preach, he should not involve, I don't know why he is involved, what is the motive of behind involving. He's not doing that. He's rejoicing that somehow Christ is being preached. చూడండి పౌలు అనుకున్నాడు ఫలానా వాడు ఎందుకు పరిచర్యలో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు, వాడు అలా ఇన్వాల్వ్ కాకూడదే, వాడే ఉద్దేశం ఏంటి అలా ఇన్వాల్వ్ అవడానికి అని అనుకోవడం లేదు. కానీ పౌలు ఎలాగోలాగా దేవుని వాక్యం ప్రకటించబడుతుందని సంతోషిస్తా ఉన్నాడు. And then his attitude about his own life, he says in 21, and for me to live is Christ and to die is gain. ఆ తర్వాత పౌలు యొక్క వైఖరి ఎలా ఉందంటే తన పట్ల తానకి నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభము అంటున్నాడు. It's good because when we are in Christ and Christ is going to complete, we don't fear death. కాబట్టి మన క్రీస్తు మనల గురించి పట్టించుకుంటాడు, ఆయనే మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాడు. కాబట్టి చావు గురించి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. We are here to see that some people will be out of death and danger. మనం ఇక్కడ ఎందుకున్నామంటే కొంతమంది అయినా మరణము నుంచి అపాయం నుంచి బయటకు రావాలన్నటువంటి ఉద్దేశం. We don't have fear of danger. మనం అపాయం అనేటువంటి భయం లేదు. We don't have a fear of death because Christ is going to complete our race. మరణం అనేటువంటి భయం మనకు లేదు, ఎందుకంటే మన పరుగును తుదముట్టించేవాడు క్రీస్తే కాబట్టి. No dead end is an end for our lives. మన జీవితంలో అదిగో చివరికి వచ్చేసాము అని అనుకోవడానికి ఏదీ లేదు. If you think that I am a dead end, I can't do anything further, please understand 1:6 says he is going to complete. No dead end is an end for you. మీరు కనుక ఇదిగో ఇంతటితో నా పని అయిపోయింది, నేను ఇక ఆగిపోతున్నాను అని అనుకునే పని అయితే 1:6 మనం చూస్తున్నాం క్రీస్తే దాన్ని ముగించేవాడు, కొనసాగించేవాడు అని మనం చూస్తున్నాం. Even the first death his first death is not our end. కాబట్టి మనం మొదటగా మనకు వచ్చేటువంటి మరణమైనా కూడా అది అంతం కాదు. And the second death called hell is not an end for us. రెండవ మరణమైనటువంటి నరకం కూడా మనకు అంతం కాదు. Therefore, when Christ is going to complete the race, we are not going to depressed and be lost in the journey, but to go ahead. కాబట్టి క్రీస్తే మన యొక్క పరుగును ముందుకు తీసుకెళ్లి కొనసాగించాడు కాబట్టి మన ప్రయాణంలో ఆగిపోవడానికి వీల్లేదు, ముందుకు సాగాలి. So therefore we are ready to die. We are not having any fear like others have, but we are ready to live also for the sake of giving a life to others. కాబట్టి ఇతరులలాగా చనిపోవడానికి మనకు భయం లేదు, మనం చనిపోవచ్చు, అదే సమయంలో ఇతరులకు జీవం ఇవ్వడానికి మనం బ్రతకాలి కూడా. And he's telling us to have one attitude that is in the last verse of the first chapter. ఆ తర్వాత ఇంకొక చివరి వైఖరి కలిగి ఉండాలని చెప్తున్నాడు మొదటి అధ్యాయం చివరి వచనంలో. And of course in 29 it is written that in English, Telugu of course in 30, that is, for it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in him but also suffer for his sake. 30వ వచనం చూస్తున్నాం. క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచుట మాత్రమే గాక ఆయన పక్షమున శ్రమ పడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగ్రహింపబడెను. So this is the attitudes that we are supposed to have. కాబట్టి ఇలాంటి వైఖరులు మనం కలిగి ఉండాలి. No depression, ఎలాంటి కృంగుదల లేదు, and no criticism, ఎలాంటి విమర్శలు లేవు,
always partaking, ఎల్లప్పుడూ కూడా అందులో పాలు పొందాలి. and knowing that Christ is going to complete our race. మన పరుగును క్రీస్తు తుదముట్టిస్తాడని తెలుసుకోవాలి. Suppose you are little incomplete, he is going to make it complete. నీవు గనక ఏదైనా అసంపూర్ణంగా ఉంటే క్రీస్తే నీకు సంపూర్ణునిగా చేస్తాడు. Therefore, we are going to have good attitudes to go ahead, knowing that God is going to complete the race. కాబట్టి మన పరుగును తుదముట్టించేది దేవుడు ముగిస్తాడు కాబట్టి మంచి వైఖరితో మన జీవితంలో ముందుకు కొనసాగుదాం. Let's go to the second chapter. రెండవ అధ్యాయం ఇప్పుడు చూద్దాం. What pattern or the model do I have to follow? నేను అనుసరించాల్సినటువంటి మాదిరి నాకు ఎలాంటి మాదిరి To achieve the goal and to achieve the gain, what pattern should I have? నేను ఒక గురిని కలిగి ఉండాలి, లేక ఒక దాన్ని సాధించాలంటే ఎలాంటి మాదిరి నేను కలిగి ఉండాలి? There is no other pattern that is mentioned, because Paul can say, follow me, but that of course he also said at the end, but before he says follow me, he said follow Christ, and I have been following him. చూడండి, పౌలు చెప్తా ఉన్నాడు, చివరికి మనం వెంబడించాల్సిన క్రీస్తు అయినప్పుడు పౌలు అంటున్నాడు, నేను క్రీస్తును వెంబడించిన ప్రకారము నన్ను వెంబడించండి, నన్ను అనుసరించండి. And let us see what Christ's mind is. క్రీస్తు మనస్సు అంటే ఏమిటో మనం చూద్దాం. Because the book, of course, I have titled it as a mind of Christ. Let us study the mind of Christ. దీనికి నేను క్రీస్తు మనస్సు అని పేరు పెట్టాను కాబట్టి క్రీస్తు మనస్సు అంటే ఏంటో మనం కూడా చూద్దాం. There are 7 things he has lost in order to gain 7 things from the Father. అదిగో తండ్రి యొద్ద నుంచి 7 విషయాలు పొందడానికి తను 7 విషయాలను పోగొట్టుకున్నాడు. Let's see one by one what he lost. తను పోగొట్టుకున్న విషయాలు ఏంటో ఒకటి చూద్దాం. Second chapter, 4th verse. రెండవ అధ్యాయం I am reading, 4th verse. Please read. 4వ వచనం, ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక. మీలో ప్రతివాడును తన సొంత కార్యములను మాత్రమే గాక ఇతరుల కార్యములను కూడా చూడవలెను. And 5th verse. 5వ వచనం, క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సును మీరును కలిగి ఉండుడి. So there are 2 problems here. Everybody is taking their own works but not bothered about others' works. ఇక్కడ 2 సమస్యలు ఉన్నాయి. అందరూ కూడా ఎవరి సొంత కార్యాలు చూసుకుంటున్నారు కానీ వేరే వాళ్ళ పనులు చూడడం లేదు. And now Paul has to say, please don't see only your things, also think of others. కాబట్టి పౌలు ఇక్కడ చెప్పాల్సి వచ్చింది ఏంటంటే, దయచేసి మీ పనులు మాత్రమే కాకుండా వేరే వాళ్ళ గురించి కూడా ఆలోచించండి అంటున్నాడు. And in order to motivate people, he took Christ's mind as an example. ప్రజలను పురికొల్పడం కోసం పౌలు క్రీస్తు మనసును ఒక ఉదాహరణగా చెప్తా ఉన్నాడు. And follow the mind of Christ so that you can no more think of yourself alone but also think of others. మీరు కేవలం మీ గురించి మాత్రం కాకుండా ఇతరుల గురించి ఆలోచించడానికి క్రీస్తు మనసు గురించి ఆలోచించండి అంటున్నాడు. Now let us see how 7 things he lost or he has avoided. చూడండి, తను వద్దు అనుకున్నటువంటివి 7 విషయాలు ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం. The first thing is he has left his position. ఆయన మొట్టమొదటి చేసింది ఏంటంటే ఆయన యొక్క స్థితిని వదిలిపెట్టాడు. To be with Christ, to be with Father. తండ్రితో ఉండాల్సినటువంటి స్థితిని తాను పోగొట్టుకున్నాడు. It's a great opportunity, it's a great thing to be with Father. చూడండి, తండ్రితో ఉండడం అనేటువంటిది ఒక గొప్ప ఆధిక్యత అది. And he cannot lose it. Being in the Trinity, even Christ is God, he has to lose it. It's a great sacrifice. చూడండి, త్రిత్వంలో ఉన్నటువంటి దేవుడుగా ఉన్నటువంటి క్రీస్తు, తండ్రితో సమానుడిగా ఉన్నటువంటి క్రీస్తు దాన్ని కోల్పోవడం అనేటువంటిది గొప్ప నష్టం. In order to be useful to others, we need to think of losing our position. కాబట్టి ఇతరులకు ఉపయోగకరంగా ఉండాలంటే మన స్థాయిని కోల్పోవడానికి కూడా మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. Losing what he has is one aspect. ఆయనకు ఉన్నదాన్ని పోగొట్టుకోవడం ఒక అంశం అయితే, and is not only losing the position but emptied himself whatever he has. తనకున్న స్థాయిని పోగొట్టుకోవడమే కాదు గాని తనకున్న దాన్ని కూడా ఖాళీ చేసుకుంటున్నాడు. Losing it, removing what he has, that has become a great thing. చూడండి, తనకున్న దాన్ని ఖాళీ చేసుకోవడం, తీసివేయడం. I'm not saying he is losing his deity, but I am saying he has reduced and controlled even the deity so that he can serve the people. ఆయన తన దైవత్వాన్ని కోల్పోయాడు, పోగొట్టుకున్నాడు అని చెప్పడం లేదు కానీ ప్రజలకు ఉపయోగపడడానికి ఆయన దైవత్వాన్ని సహితం తగ్గించుకున్నాడు. And in order to serve people, the third thing is one should become a servant. మూడో విషయము, ఒక ఇతరులకు సేవ చేయాలంటే తనకు తాను స్వయంగా సేవకుడు కావాలి. The whole gospel of Mark talks about servanthood of Christ. అదిగో మార్కు సువార్త అంతా కూడా క్రీస్తు వారి సేవకత్వం గురించే మాట్లాడుతుంది. And he became a servant. ఆయన సేవకుడయ్యాడు. And not only that, he became like a man. ఆయన దాసుడే కాదు, మానవుడిగా కూడా మారాడు. When people think about him, people thought he's just an ordinary man. ఆయన మనుషులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన మామూలు మనిషి అనుకున్నారు. And then he humbled himself.
తను తాను తగ్గించుకున్నాడు కూడా. And he became obedient to death. అదిగో మరణము వరకు ఆయన విధేయత చూపాడు. And normally death is not a surprise for us. We know it, we all are waiting for it, or we know for sure. But for eternal God, who does not know what is death, it means great thing for him. చూడండి, మన విషయం అయితే మరణం అనేది మనకు ఆశ్చర్యం కలిగింది, ఎందుకంటే ఏదో ఒక దినాన్ని మనం చనిపోవాలి. కానీ నిత్యుడైనటువంటి తండ్రికి, దేవునికి మరణం అనేటువంటిది ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అది. And he said yes for it. దానికి అవును అని That means he said yes for losing, yes for removing, yes for death, even going to the things which he had never tasted in life. దాని అర్థం ఏంటంటే తనకున్నటువంటి స్థాయిని కోల్పోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు, తనలో ఉన్నటువంటి వాటిని పోగొట్టుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు, ఆఖరికి నిత్య మరణాన్ని కూడా ఆయన పొందడానికి ఇష్టపడ్డాడు. See, normally when we want to help others, the question comes, I never did like this in my past, now how can I go that much too low? ఎవరికైనా సహాయం చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏమనుకుంటామండి, గతంలో నేను ఎప్పుడు కూడా ఇంత దిగజారలేదే, ఇంత తక్కువ స్థాయికి ఎలా రావాలి వాడికి సహాయం చేయడానికి? I have to lose my position, I have to forget that I am so and so, I have to become a servant, I have to become just like an ordinary man, I should accept something which I never tasted in my life. చూడండి, నా స్థాయిని కోల్పోవాలి, నన్ను తగ్గించుకోవాలి, నేను ఎవరినో మర్చిపోవాలి, ఆ తర్వాత నేను ఎప్పుడు చేయని పని ఏదో చేయాల్సి వస్తుంది అని అనుకుంటాం. That is first and last in the life of eternal God. అది నిత్యుడైనటువంటి దేవుని జీవితంలో అదే మొట్టమొదటిసారి ఆఖరిసారి జరిగినటువంటి విషయం. That means if there are certain things you need to do first time, to the extent to the humble and humility, you have to do it in order to help others. కాబట్టి నీ జీవితంలో ఎవరికైనా సహాయం చేయాల్సిన మొట్టమొదటి పనులు ఏమైనా ఉన్నాయంటే నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకోవడానికి, నిన్ను నువ్వు తక్కువ ఖాళీ చేసుకోవడానికి ఎంత స్థాయికైనా దిగజారి చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. And lastly, చివరిగా that death is not an ordinary death. It is a shameful death. అది ఆయన పొందిన మరణము మామూలు మరణం కాదు, కానీ అవమానకరమైనటువంటి మరణం. Indirectly Paul says, in order to help people, you may have to take shame. కాబట్టి ఇంకా పౌలు అంతర్గతంగా చెప్తుంది ఏంటంటే, నీవు ప్రజలకు సహాయం చేయాలంటే అవమానాన్ని కూడా భరించాలి అని చెప్తాడు. So have the mind of Christ, these 7 greater things he has, then only you can really help others. కాబట్టి క్రీస్తు కలిగినటువంటి ఈ మనసు కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, ఈ 7 పనులు చేసినప్పుడు మాత్రమే నీవు ఇతరులకు సహాయం చేయగలవు. Now let us go to 9 and 10 verses of 2nd chapter. 2వ అధ్యాయం 9-10 వచనాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. What a great word. Therefore, అందుచేత God has decided to do something for his son. అదిగో దేవుడు తన కుమారుని కోసం చేయడానికి ఒక విషయాన్ని ఇష్టపడ్డాడు. Indirectly says, God the Father has been observing what son is doing. చూడండి, అంతర్గతంగా చెప్తున్నాడు, తను తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు తన కుమారుడు ఏం చేస్తున్నాడో గమనిస్తా ఉన్నాడు. Normally in our case, we humble ourselves, we only elevate ourselves. సహజంగా మన పరిస్థితి ఏమవుతుందంటే, మనల్ని మనమే తగ్గించుకుంటాం, మనల్ని మనమే హెచ్చించుకుంటాం. And we don't wait for God to elevate, or we don't wait for some elders or some of our people to say, yes, you have done good thing. ఇదిగో దేవుడే వచ్చి నువ్వు మంచి పని చేశావని చెప్పడమో, లేక మన పెద్దలో మన నాయకులు వచ్చాయా నువ్వు మంచి పని చేశావని చెప్పేదాకా మనం ఆగి ఉండలేం. Other way around, if they don't say, we will kill them. ఒకవేళ ఆ విధంగా వాళ్ళు చెప్పకపోతే వాళ్ళ పని అయిపోతుంది. నీకు కళ్ళునే, how much I am doing, are you seeing? నీకు అసలు కళ్ళున్నాయని నేను ఎంత పని These church చేస్తాను. elders have no eyes. చూడండి, వీళ్ళకి అసలు కళ్ళే లేవు, As they don't have ears. వాళ్ళకి చెవులు లేవు. Or at least court has ears, by. కోర్టుకైనా చెవులు ఉంటాయంట. So therefore, we rather, instead of not waiting, we complain even to God and say, how long you are going to wait? కాబట్టి మనం దేవుని సన్నిధిలో వేచి ఉండడానికి బదులు దేవుని దగ్గరికే వెళ్లి, దేవా ఎంతకాలం నేను ఎదురు చూడాలి అని ప్రశ్నిస్తాం. For all such people like us, అలాంటి వాళ్ళందరికీ God says from heaven, therefore I am observing, I am going to do something today. దేవుడు ఆకాశం నుండి పరలోకం నుండి చెప్తున్నాడు, కాబట్టి నేను గమనిస్తా ఉన్నాను. Like I did for my son, I can do for you because you are also my son. నేను ఆ కుమారుడి విషయంలో చేశాను, కాబట్టి నీ విషయంలో కూడా నేను ఆ పని చేస్తాను. My son made you as my son. నా కుమారుడు మిమ్మల్ని నా కుమారుడుగా చేశాడు. Therefore, how I reacted to my son, I will react to you also. కాబట్టి నా కుమారుడి విషయంలో నేను ఎలా ప్రతిస్పందించానో మీ విషయంలో కూడా నేను అలాగే చేస్తాను. And what a great thing when a servant of God is doing something on the face of earth, God says, they are far from heaven.
కాబట్టి ఒక దేవుని సేవకుడు భూమి మీద ఏదో ఒక చిన్న పని చేస్తుంటే దేవుడు ఆకాశం నుండి చెప్తున్నాడు, కాబట్టి నేను ఇదిగో ఇది చేస్తాను అని. And he is going to do 7 great things. Oh son, you humble yourself 7. I am going to exalt you in a 7. Therefore, your exaltation will be proportional to your humility. కాబట్టి దేవుడు అన్నాడు, కుమారుడా నీవు 7 రకాలుగా నిన్ను నీవు తగ్గించుకున్నావు, 7 రకాలుగా నిన్ను నేను హెచ్చిస్తాను అని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు. The way you gone down, the same way I will bring you up. నువ్వెంతగా నీవు తగ్గించుకొని కిందికి వెళ్ళావో అంతగా నిన్ను పైకి తీసుకొస్తాను. But the problem here is going down, nobody will send us. We have to go down. కానీ ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే కిందికి దిగజారడానికి ఎవడు కూడా మనల్ని పంపించడం, మనమే వెళ్ళాలి. Because about Christ it said, తన్ను తాను రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు. God didn't make it. Father did not make it. Humility has to be made by himself. కాబట్టి క్రీస్తు తన్ను తానే తగ్గించుకున్నాడు, రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు, కానీ దేవుడు కానీ ఇంకెవరు కానీ ఆయన చేయలేదు. There is a big competition in going up. Therefore Christ said, better go down, having no competition there. చూడండి, పైన గొప్ప పోటీ ఉందేమో బహుశా, కాబట్టి నేను కిందికి వెళ్తానని క్రీస్తు నిర్ణయించుకున్నాడు. And when we go down and we will reach one person there, down and lowest of all, he will invite you, that is Jesus Christ. చూడండి, ఇంకా నువ్వు దిగజారి కిందికి వెళ్తున్నప్పుడు, ఇంకా ఆ స్థితికి చేరుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన పిలుస్తాడు క్రీస్తు యేసు దగ్గర. Because he said, I am lowly and humble. ఎందుకంటే ఆయన నేను దీన మనసు కలవాడను. For the whole world he said, I am humble and lowly. అదిగో లోకమంతటికి ఆయన చెప్పాడు, నేను సాత్వికుడును దీన మనసు కలవాడను అని. And only for the enemies he said, I am holy. చూడండి, శత్రువులకు మాత్రమే చెప్పాడు, నేను పరిశుద్ధుడిని అన్నాడు. I am meek and humble for the whole world who are meek and troubled. చూడండి, గాయపడి మరి సాత్వికులైనటువంటి వాళ్లకు నేను దీన మనసు కలవాడనని. And only for the criticizers and Satan I am holy. అదిగో అపవాదికి నన్ను విమర్శించేటువంటి వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నాను, నేను పరిశుద్ధుడిని అని. That's how God has introduced himself. ఆ విధంగా దేవుడు తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు. In our case we'll do the opposite and say, మన విషయం అయితే దానికి రివర్స్ లో చెప్తాం. Now let's see all the 7 things here. చూడండి, ఇక్కడ 7 విషయాలు చూద్దాం. The first it says, he has highly exalted his son. తన కుమారుని హెచ్చించాడు, అధికంగా హెచ్చించాడట. He has given a name above all names. అన్ని నామముల కంటే గొప్ప నామాన్ని ఇచ్చాడు ఆయనకి. Why Christ is given highest name? ఎందుకు అన్ని నామాల కంటే పైనామం ఎందుకు ఇవ్వబడింది క్రీస్తుకు? Because he has gone the deepest of all names. ఎందుకంటే అన్ని నామాల కంటే తక్కువ స్థితికి ఆయన వెళ్ళాడు. And therefore if anybody is trying to take this name, it is impossible for them. They do not know, they are trying unnecessarily. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ నామాన్ని తీసుకోవాలని ఆశపడుతున్నారు వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఈ నామంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి. There are so many gurus and there are so many so-called small God gods, and they are trying. It is impossible because he is already exalted and given a name above all names. కాబట్టి మనం చూస్తున్నటువంటి చిల్లర దేవుళ్ళు అని పిలుచుకుంటున్నటువంటి వీళ్ళంతా కూడా దేవుడిగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు, కానీ ఆయన అన్ని నామాల కంటే గొప్ప నామాన్ని తీసుకున్నాడు. And third exaltation is Savior. ఆయన మూడవది ఏంటంటే ఆయన రక్షకుడు. And fourth is he has given the authority in heaven. ఆయన నాలుగవది పరలోకంలో అధికారం ఇచ్చాడు. And fifth is he has given the authority on earth. ఐదవది భూమి మీద కూడా అధికారం ఇచ్చాడు ఆయన. And sixth he has given the authority under the earth. ఆరవది భూమి క్రింద కూడా అధికారం ఇచ్చాడు. And I don't know whether Father kept any authority because he's given everything to Son. తండ్రి ఇంకా ఏదైనా అధికారం ఉంచుకున్నాడో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ కుమారుడికి అంతా ఇచ్చేశాడు. In fact he has not kept anything, and he said, you have gone down, I have no right to keep them, you take it. వాస్తవానికి తండ్రి ఏది కూడా అధికారాన్ని దాచుకోలేదు, కానీ నీవు తగ్గించుకున్నావు కాబట్టి అధికారం అంతా నీకు ఇస్తున్నాను. Even John 5 says the authority of judgment is given by Father to Son. చూడండి, యోహాను పత్రిక 5వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాము తీర్పు తీర్చేటువంటి అధికారం కుమారునికి ఇవ్వబడింది. The lower you go, the higher I will bring you. నువ్వెంతగా దిగజారి తక్కువకు వెళ్తావు అంతగా నిన్ను ఉన్నతంగా హెచ్చిస్తాను. Going is your job, bringing me up, bringing you up is my job. కిందకు వెళ్ళడం అనేటువంటిది నీ పని, పైకి తీసుకురావడం అనేటువంటిది నా పని. But the world is opposite. కానీ లోకం దానికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. And that's why sometimes we are a combination of world and church. That's why we also do not know whether to go up or down. Therefore we sometimes go down, sometimes go up. కాబట్టి కొన్నిసార్లు మనం లోకానికి సంఘానికి మధ్య పోటీ జరుగుతుంటుంది, కాబట్టి కిందికి వెళ్లాలో పైకి వెళ్లాలో తెలియక కొన్నిసార్లు మనంతట మనమే చేసుకుంటుంటాం.
And we are confused, sometime down, sometime up, therefore we are always at neutral because up and down becomes zero. కాబట్టి కొన్నిసార్లు కిందికి వెళ్తాం, కొన్నిసార్లు పైకి వెళ్తుంటాం, వీటి మధ్యలో కొన్నిసార్లు మధ్యస్థంగా మిగిలిపోతుంటాం. Therefore for them there is no exaltation because you are always at zero. కాబట్టి అలా హెచ్చించుకునేటువంటి వాళ్ళకి హెచ్చింపు ఉండదు, కానీ నువ్వెప్పుడు సున్నాగానే Okay, ఉంటావు. last exaltation is every tongue should confess and every knee should bow down. It's because he has gone down. చూడండి, చివరిగా ఇచ్చినటువంటిది ఏంటంటే ఆయన తను తాను తగ్గించుకున్నాడు కాబట్టి ప్రతి నాలుక ఆయన్ని ఒప్పుకోవాలి, ప్రతి మోకాలు ఆయన ముందు మోకరించాలి. Therefore God the Father saying, like have the mind of my son going down so that I can bring you up. కాబట్టి తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు అన్నట్టు నా కుమారుడు కలిగినటువంటి మనసు, ఆ కిందకి వెళ్లేటువంటి మనసు మీరు కలిగి ఉండండి, ఆ విధంగా నిన్ను పైకి తీసుకొస్తాను. Let's go to third chapter, talks about the prize. 3వ అధ్యాయంలో చూద్దాం. Prize. విలువ, బహుమానం. ప్రైజ్. He is going to give a prize. బహుమానం. So he is going to prize. I'm sorry, my accent, I think. Prize. ప్రైజ్. Okay. ఓకే, బహుమానం. క్రైస్తవ జీవితానికి ఉన్నటువంటి బహుమానం. You're right. So now let us understand what Paul is trying to do. ఇక్కడ పౌలు ఏం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడో మనం చూద్దాం. He's saying, I have done 7 things to achieve this great prize. ఈ గొప్ప బహుమానం పొందడానికి నేను 7 పనులు చేశాను. The first thing is, I have lost what all the credentials I have in life. నా జీవితంలో నాకున్నటువంటి యోగ్యతలన్నీ కూడా నేను మొట్టమొదటిగా కోల్పోయాను. In 3:5 it talks there are 7 credentials I have, but I put them into one and removed them. చూడండి, 5వ వచనంలో చెప్తున్నాడు, నాకు 7 రకాలటువంటి యోగ్యతలు ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని కూడా తీసివేశాను. So 5th and 6th talks about what is unnecessary, I left them. ఇక్కడ 5, 6 వచనాలు చెప్తున్నాయి, నాకు అనవసరమైనవి అనుకున్నవన్నీ కూడా నేను వదిలేశానని చెప్తున్నాడు. And then he says, whatever is useful also, I left them. తర్వాత నాకు ఉపయోగం అనుకున్నాయి కూడా నేను వదిలేశానని కూడా చెప్తున్నాడు. In order to gain Christ. క్రీస్తును పొందడానికి. Now let us see what he says. There are 3 words repeatedly. That's very interesting to see. One is, for the sake of Christ, I made them as loss. చూడండి, క్రీస్తు నిమిత్తము నేను వాటిని నష్టముగా ఎంచుకున్నాను అంటున్నాడు. That is 7, please. Look at the words. 7th verse says, I have taken them as loss. వాటిని నేను నష్టంగా ఎంచుకున్నాను అంటున్నాడు. 7వ But in 8th, there is a slight difference. Can you please get it? There it says, I indeed count everything as loss. చూడండి, నిశ్చయముగా నేను సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకున్నాను అంటున్నాడు 8వ వచనంలో. And that is what he says, everything, not one. So first point he says loss. Second, everything loss. Third, in 11th he says, not only everything, but I treat them as dung. చూడండి, మొట్టమొదట మనం 7వ వచనంలో చూస్తే నష్టంగా ఎంచుకున్నాను అంటున్నాడు. ఆ తర్వాత సమస్తమును నష్టంగా ఎంచుకున్నాను అంటున్నాడు. తర్వాత 11వ వచనంలో దానిని పెంటగా ఎంచుకున్నాను అని చెప్తున్నాడు. So you see, his understanding of his own credentials and good things going down and down. కాబట్టి తనకున్నటువంటి యోగ్యతలు కావచ్చు, తనకున్నటువంటి మంచితనం కావచ్చు, మంచి పనులు కావచ్చు, వాటన్నిటిని కూడా తక్కువగా ఎంచుతున్నాడు. The first is to know Christ. That's why loss. చూడండి, క్రీస్తు నిమిత్తము, క్రీస్తును తెలుసుకోవడం కోసం అని చెప్తున్నాడు. And then he says in 8th, he says the greater knowledge of Christ. 8వ వచనంలో surpassing worth of Christ. నా ప్రభువు అయిన యేసుక్రీస్తుని గురించిన అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తము. Therefore I gone down. అందుకని నేను తగ్గించుకున్నాను. And then in 10th and 11th he says, for about resurrection I have gone down further. ఆ తర్వాత 10, 11 అన్నాడు, ఆయన పునరుద్ధానం గురించి నేను ఇంకా తగ్గించుకున్నాను. In other words, knowing Christ he has divided into 3 parts. కాబట్టి క్రీస్తుని తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది 3 భాగాలుగా ఆయన విభజించాడు. Knowing Christ, క్రీస్తుని తెలుసుకునుట, knowing the surpassing knowledge of Christ, అది సమస్త జ్ఞానమును గురించినటువంటి ఆ శ్రేష్టమైన జ్ఞానము, and knowing the resurrection, even if the power of resurrection, even when I am really alive. నేను బ్రతికి ఉన్నప్పుడే పునరుద్ధాన శక్తి ఏమిటో తెలుసుకోవడం. To be partaker in sufferings, I have gone down and down. అది ఆ శ్రమలలో పాలివాడనై ఉండడానికి నేను తగ్గించుకున్నాను అంటున్నాడు. So 3 levels of Christ, 3 levels of going down by Paul. క్రీస్తు గురించినటువంటి 3 స్థాయిలు, పౌలేమో 3 స్థాయిలో కిందికి తను తగ్గించుకుంటున్నాడు. So we need to take it loss. కాబట్టి మనము దాన్ని చూడాలి. Loss. నష్టం ఏంటో చూడాలి. Second is everything loss. రెండవది అంతా కూడా నష్టం. Loss to the dust and dung. అదిగో పెంటగా, మరి చెత్తగా చేసుకుంటుంది. Maybe he said, Lord, I am losing everything to attain you.
ఇదిగో ప్రభువా నేను నిన్ను పొందడానికి నేను ఇదంతా కూడా పోగొట్టుకున్నానని చెప్పొచ్చు. Then he has remembered something that he did not leave. అయితే అతను వదిలిపెట్టినటువంటి ఒక విషయం తను గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు. Maybe then he turned back and said, Lord, not only something I lost, I left them, now I am treating them as lost, everything. చూడండి, నేను ప్రభువా నేను ఇవన్నీ పోగొట్టుకున్నాను, అంత మాత్రమే కాదు కానీ వాటన్నిటిని కూడా నష్టంగా ఎంచుకుంటున్నాను, లేకపోతే వాటిని పెంటగా And ఎంచుకుంటున్నాను. then maybe after he left everything, he got an idea, now and then he want to go back and see. ఇప్పుడు ఇవన్నీ వదిలిపెట్టిన తర్వాత తను అనుకుంటున్నాడు, ఇప్పుడు ఏమైందో చూద్దామని అనుకుంటున్నాడు. Now sometimes, after leaving, we want to see that time. కొన్నిసార్లు మనం వదిలిపెట్టిన తర్వాత మళ్ళా వెళ్లి చూడాలనుకుంటాం. Array, what are the great credentials I left for Christ? I want to see. దేవుని కోసం నేను ఎన్ని గొప్ప యోగ్యతలు పోగొట్టుకున్నానో ఒకసారి చూడాలి అనిపిస్తుంది. To get a satisfaction. తృప్తి పొందడానికి. That question also he must have got and said, now I cannot see because I treat them as dung. If I don't treat them as dung, I may be tempted to see what I lost for Christ. ఒకవేళ నేను గనక పోగొట్టుకున్న వాటిని గనక పెంటగా ఎంచకపోతే నేను పోగొట్టుకున్న వాటిని మళ్ళా ఒకసారి చూద్దామేమో అనిపిస్తుంది నాకు. Therefore, everything lost to the extent of dung that I can't even see back, but only see forward. కాబట్టి నేను సమస్తాన్ని నష్టంగా ఎంచుకోవాలి. ఆ నష్టం ఎంతవరకు అంటే అది పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నప్పుడు మాత్రమే వెనక్కి చూడకుండా నేను ముందుకు చూడగలను. And fourth one is, నాలుగవది, he says, after all, doing all these three, now these three are talking about attitude, now I have an action to do. ఇదిగో ఈ మూడు కూడా నేను ఏదో వైఖరి కలిగి ఉండాల్సినటువంటి చెప్తుంది. ఇప్పుడు నేను చేయాల్సినటువంటి పని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి. Those three are talking about leaving, but there are certain things I need to take off. ఇదిగో అవేమో నేను వదిలివేయాల్సిన విషయాన్ని గురించి చెప్తా ఉన్నాయి, ఇంకొకటేమో నేను తీసివేయాల్సినటువంటి విషయాల గురించి చెప్తా ఉన్నాయి. Now what are the other things? He is running, పరిగెత్తుతా ఉన్నాడు, and he is forgetting the past and running, గతాన్ని మరిచిపోయి పరిగెత్తుతున్నాడు, and he is running eagerly. చాలా ఆసక్తితో పరిగెత్తుతున్నాడు. Exactly, those three things and these three things will not pull him back. These three things will pull him forward. చూడండి, ఈ అంతకు ముందు మూడు విషయాలు తన వెనక్కి లాగలేవు, అదే సమయంలో ఈ మూడు విషయాలు తన ముందుకు లాగుతున్నాయి. Actually, running is okay. పరిగెత్తడం అనేటువంటిది But at times he must have been remembering something that he has lost, he want to see, then he has forgotten either defeat or success and going forward. చూడండి, కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది అది గెలుపు ఓటములు ఏదైనా సరే వెనక్కి తిరిగి చూద్దామనేటువంటి జ్ఞాపకానికి వస్తుంటాయి. Therefore, three things of attitude and three things of action. చూడండి, మూడు విషయాలు వైఖరికి సంబంధించినవి, మూడు మనం చేయాల్సిన పని. And three things of leaving, three things of holding. చూడండి, మూడు విషయాలేమో వదిలివేయాల్సినవి, మూడు విషయాలేమో మనం పట్టుకోవాల్సినటువంటి. And therefore the last one is చివరిగా 14th verse. 14వ వచనం. And I press on towards the goal for the prize of upward call of God in Christ Jesus. క్రీస్తునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపున కలుగు బహుమానం పొందవలనని గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను. That's why this chapter is titled as prize. అదే మనము క్రీస్తును prize, బహుమానము. Let's go to the last chapter and finish it off. 4వ అధ్యాయం చూద్దాం. That is very small and simple to talk. That is power of Christian living. క్రైస్తవ జీవితంలో ఉన్నటువంటి శక్తి గురించి 4వ అధ్యాయం చెప్తుంది. The power of Christian living is within us and also with us. క్రైస్తవ జీవితంలో ఉండేటువంటి శక్తి మనలోనే ఉంది, మనతోనే ఉంది. I mean within us and in the fellowship also. మనలోనే కాకుండా సహవాసంలో కూడా ఆ శక్తి ఉంది. And we need to do the first thing, 4th chapter, 1st verse, we need to show the stability. చూడండి, 4వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో stand firm, నిబ్బరముగా ఉండండి, స్థిరులై ఉండండి అనేటువంటి మాట. stability. స్థిరంగా ఉండాలి. As we already discussed about, there are two natures in life. We need to be stable and not only fighting, and very simply talk, kill those things which we are supposed not to have, and feed those things which are supposed to have, and be stable. కాబట్టి మన జీవితంలో చూసినటువంటి ఆ రెండు యొక్క స్వభావాల్లో ఒకదాన్ని చంపివేసేయాలి, రెండవ దాని విషయంలో మనం స్థిరంగా ఉండాలి. The most of the problem with us is we do really realize and we do take a commitment every time, but stability is a question. అయితే మనకున్నటువంటి సమస్య ఏంటంటే మనం అనేక సార్లు సమర్పించుకుంటాం, అనేక సార్లు ఒక తీర్మానానికి వస్తాం, కానీ స్థిరత్వం అనేటువంటిది మనకు సమస్య. So we need to be stable if you want to really get the power and strength to do that fight and the race. అదిగో ఆ యొక్క పోరాటానికి లేక ఆ పరుగులో ముందుకు కొనసాగాలంటే మనం స్థిరత్వం అనేటువంటిది మనం కలిగి ఉండాలి.
Then second is about unity. రెండవది ఐక్యత గురించినటువంటి మాట. Unity is important. ఐక్యత చాలా ముఖ్యమైనటువంటి. And without unity there is no power. ఐక్యత లేకుండా శక్తి అనేది రాదు. And wherever there is unity, triune God will come. ఎక్కడైతే ఐకమత్యం ఉంటుందో అక్కడ త్రియేక దేవుడు ఉంటాడు. About church it is said, wherever 2 or 3 I am there. సంఘం గురించి చెప్పబడింది, ఎక్కడ 2-3 ఉంటే అక్కడ నేనుంటానని. Actually, when we talk about church, Matthew 16 talks about universal church, Matthew 18 talks about local church. చూడండి, మత్తయి 18 సార్వత్రిక సంఘం గురించి మాట్లాడుతుంది, 16లో స్థానిక సంఘం గురించి మాట్లాడుతుంది. And we need to have that clarity. And when we talk about the local church, I mean talk about the members of the church, local church. When I'm talking about Philippian church, it is a local church at Philippians. కాబట్టి నేను స్థానిక సంఘం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి సభ్యుల గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఫిలిప్పి అన్నప్పుడు ఫిలిప్పిలో ఉన్న సంఘం గురించి, సభ్యుల గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Then the third secret for strength is to rejoice in Christ. మూడవ రహస్యం ఏంటంటే, మనకున్న బలానికి రహస్యం ఏంటంటే క్రీస్తులో ఆనందించడం. I think when Paul is talking to Philippians particularly, he will be always thinking about he was rejoicing in the jail in spite of his sufferings. చూడండి, పౌలు ఆ యొక్క ఫిలిప్పీల గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు తనకు వచ్చినటువంటి తలంపు ఏంటంటే తన చెరసాలలో ఉండి శ్రమలు అనుభవిస్తూ కూడా ఆనందిస్తూ ఉన్నాడు. This church was born, the church has started in jail or through the jail experience. Now he is in jail. ఈ జైలు అనుభవం ద్వారానే ఈ సంఘం ఆరంభమైంది, ఉనికిలోనికి వచ్చింది. ఇప్పుడు తను చివరికి జైల్లోనే ఉన్నాడు. And now he says rejoice. ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఆనందించండి. So third secret is, first secret of strength is stability, second is unity, third is rejoice. కాబట్టి మొట్టమొదట మన బలానికి, మన యొక్క రహస్యం స్థిరంగా ఉండడానికి రహస్యం స్థిరత్వం ఉండాలి, ఐకమత్యం ఉండాలి, ఆ తర్వాత ఆనందం And ఉండాలి. fifth verse talks about prayer and intercession. 5వ వచనం ప్రార్థన విజ్ఞాపన గురించి. Sixth. 6వ వచనంలో మనం చూస్తాం. And we need to pray. Not only prayer is sufficient for church, there need to be intercession. మనము సంఘం ప్రార్థిస్తే సరిపోదు, కానీ విజ్ఞాపన కూడా చేయాలి. And then fifth strength, secret for strength is 8th verse. Therefore finally, brothers, and please commendable and have worthy on this one word he says, think about these things. 5వ రహస్యం ఏంటంటే మన బలానికి 8వ వచనం మనం చూస్తాం. ఏ యోగ్యత అయినను మెప్పైనను ఉండిన ఎడల ఏవి సత్యమైనవో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో వాటి గురించి ఆలోచించండి అని చెప్తా ఉన్నాడు. వాటి మీద ధ్యానముంచుడి. So we need to meditate what is noble. కాబట్టి ఏవైతే మాన్యమైనవో వాటి మీద మనం ధ్యానం చేయాలి. That gives the strength for us to go in the race and the goal and gain Christ. అదిగో మన పరుగు పందెంలో ముందుకు వెళ్లి మన లక్ష్యాన్ని సాధించడం కోసము, క్రీస్తు కోసం, అది మనకు బలమిస్తుంది. And the sixth is 6వది to learning about contentment. సంతృప్తి కలిగి జీవించడం గురించి. That's in 11th verse. I know richness and poverty. And I know to be in different ways. I know hunger, I know full. I know both extremes of life. Therefore I know how to be contented and continue in the race. కాబట్టి పౌలు అన్నాడు 11వ వచనంలో, నేను మరి కొదవు కలిగి ఉండడం నాకు తెలుసు, ఉన్నతంగా ఉండడం తెలుసు, ఆకలి అంటే ఏమిటో తెలుసు అని మరి అవన్నీ చెప్తున్నాడు. కాబట్టి తృప్తిగా నేను ఎలా వెళ్లడమో నాకు తెలుసు. So he says meditate on them. కాబట్టి వీటన్నిటిని ధ్యానించండి అంటున్నాడు. And he says I have learned them. ఆయన అంటున్నాడు నేను వాటిని నేర్చుకున్నాను అంటున్నాడు. And lastly and finally, చివరిగా all the strength comes from 4th chapter 13th verse. All of us will read together. మనం 4:13 వచనం చదువుదాం అందరం కలిసి. And that gives the full strength. If there is some strength that you are unable to achieve, there is a strength from above. నువ్వేదైనా సాధించలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే పైనుండి వచ్చేటువంటి బలం మనకు దొరుకుతుంది. The strength that you need to learn from within and the strength you need to draw from the fellowship. If these two are incomplete, there is a strength from above. నీలో ఉన్నటువంటి శక్తి, సహవాసం ద్వారా నువ్వు పొందేటువంటి శక్తి చాలకపోతే నీకు పైనుండి వచ్చే శక్తి ఒకటి ఉంది. And if you really combine the first chapter 6th verse and 4th chapter 13th verse, you will really understand the climax of the book and the climax of the work of Christ to know Christ. ఇదిగో క్రీస్తును తెలుసుకోవడం కోసం నిజమైనటువంటి ఆ యొక్క దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మొదటి అధ్యాయం 6వ వచనాన్ని 4వ అధ్యాయం 13వ వచనాన్ని కలిపి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని గురించి చక్కగా అర్థం చేసుకోగలం. Let's read and then close the message. అది అందరం కలిసి చదువుకుందాం. 4:13. 4:13 I can do
all నన్ను things బలపరచు through వాని him యందే నేను who సమస్తమును strengthens చేయగలను. me. That is why this title came, the power or the strength that a believer to go through this. అందుకనే ఈ పరుగు పందెంలో వెళ్ళడానికి విశ్వాసికి కావలసినటువంటి శక్తి అని మనం చెప్పుకున్నాం. So 1:6 he started and he completes. In between he strengthens. 1:6 మనం చూస్తాం, ఆయన ఆరంభించాడు, దాన్ని కొనసాగిస్తాడు, ముగిస్తాడు, ఆ తర్వాత మధ్యలో మనల్ని బలపరుస్తాడు. He only started, he was going to complete. These two are sure in between, because we are able to run, because he strengthens us. అదిగో మొదటి అధ్యాయం 6లో మనం చూసాం, ఆయన ఆరంభించాడు, ఆయన ముగిస్తాడు. అది నిత్యం జరిగేటువంటి విషయము. ఈ మధ్యలో మనల్ని ఆయన బలపరుస్తాడు, ఆయన కోసం పరుగు పందెంలో వెళ్ళడానికి. Let's commit to our lives for these two verses, 1:6 and 4:13. ఇదిగో ఈ 2 వచనాల విషయంలో మనం మరొకసారి సమర్పించుకుందాం. మొదటి అధ్యాయం 6వ వచనము, 4వ అధ్యాయం 13వ వచనం విషయంలో. We don't commit to any words, but to the words of the scripture. మనం ఏదో వేరే మాటలు కాదు గాని లేఖనాల్లో ఉన్న మాటలే మనం చెప్పుకుందాం. Let's pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా తండ్రి, మాలో మీరు ఆరంభించినటువంటి ఈ కార్యాన్ని, దానికి ప్రభువా మీరే ఆరంభించి దాన్ని కొనసాగించే దేవుడు అయినందుకు, ముగించే దేవుడు అయినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా తండ్రి, మేము క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రభువా ముందుకు వెళ్ళడానికి మేము కలిగి ఉండాల్సిన వైఖరుల గురించి మీరు మాట్లాడినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా తండ్రి, నిజంగా మేము క్రీస్తునకు కలిగినటువంటి మనస్సు మేము కలిగి ఉండడానికి సహాయం చేయండి. అలా కలిగి ఉన్నప్పుడు ప్రభువా మాలో ఉన్నటువంటి ఏ యోగ్యత అయినను, ఏ మెప్పైనను తండ్రి, ఏ మంచితనం కూడా ప్రభువా దాన్ని మేము నష్టంగా ఎంచుకోవడానికి సహాయం చేయండి. తండ్రి, మీరు తగ్గించుకున్న రీతిగా మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకోవడానికి సహాయం చేయండి. ఒక దినాన మీరే ప్రభువా మీ అంతటా మీరే మమ్మల్ని హెచ్చిస్తారని చెప్పినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా తండ్రి, మేము మా పరుగు పందెంలో నమ్మకంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి సహాయం చేయండి. అలా వెళుతున్నప్పుడు ప్రభువా మా వంతుగా మేము వెళుతున్నప్పుడు మీరు మమ్మల్ని బలపరుస్తానని మరొకసారి గుర్తు చేసినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. ఎందుకంటే మమ్మల్ని బలపరచు వాని యందే నేను సమస్తము చేయగలనన్నటువంటి ధైర్యంతో మేము ముందుకు వెళ్ళడానికి సహాయం చేయండి. ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆనందించడానికి సహాయం చేయండి. మా ప్రభువా కృప చూపించి ఇలాంటి మనస్సును మేము కూడా కలిగి ఉండి ముందుకు వెళ్ళడానికి సహాయం చేయమని మా సంఘం అంతటిని బట్టి మరొకసారి మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ మేమందరం కూడా క్రీస్తు వారి సారూప్యంలోకి ఎదగడానికి సహాయం చేయమని మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసు నామమున వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్.